नमस्कार आजिर एही विस्तृत आलोचना को स्वागत माने आमर ए डीप डाइव को आज होची शुक्रवार 15 मे 2026 और मु आजिर सबुठारो गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िकर विश्लेषण नहीं आसीछि। हाँ आउ मु मध्य प्रस्तुत अछि एही आलोचनारे भाग नेबा पई। आमर मिशन खूब स्पष्ट दिनर बड़ खबर गुड़ी को एकाठी करिबा आउ तार भितरी सत्य को बुझिबा। केवल खबर नुहे विभिन्न वीडियो प्लेटफॉर्म रे बा इंटरनेट रे लोके प्रकृत रे कोन खोजुछंती सेही ट्रेंड विषय रे भी आमे कथा हेबा। एकदम तेबे गोटी नुआ घर तयारी करिबा कथा भावंतु माने घर भितरटा केमती सुविधाजनक हबो और बाहर कबाटरे केमती एक मजबूत ताला पड़िबो ठीक ना। सत कथा एई दुईटी जिंस बिना घर सुरक्षित नुहे। हाँ और आम राज्यर प्रशासन वर्तमान ठीक सही ढांचारे काम करतुआ बोली लागुछि। आजुर डिजिटल दुनिया रे लोके सरकार प्रतिटी पदक्षेप को खूब सूक्ष्म भावरे विश्लेषण करुछंती। माने प्रशासनर मूलदुआ ही ए दुईटी स्तंभ उपरे ठिया होईछि सुविधा आउ सुरक्षा गोटी बिना अन्यटीर मूल्य किछि नाही। ठीक कहिले तेबे एहार प्रथम उदाहरणटा देखंतु राज्य सरकार निकटरे लागू करिछंती इंडियन स्टाम्प संशोधन अध्यादेश। एहाकु आमे सेई घर भितरर सुविधा सह तुलना करि परिबा। अच्छा सेई अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कथा कहउछंती तो। हाँ सेटा माने वर्ष वर्ष धरी गोटिए मध्यवित्त परिवार निजर एक छोटिया अपार्टमेंट किनिबाकू स्वप्न देखे किंतु जेतेबेले रजिस्ट्रेशन समय आसे अनेक जटिल आईन आउ अत्यधिक स्टैम्प ड्यूटी कारणरू से स्वप्न एक बोझ पालटी जाए। एकदम किंतु एबे ई नुआ अध्यादेश आसीबा परे प्रक्रियाटा बहुत सहज होई जाईछि। केवल सहज होइनी स्टैम्प ड्यूटी भी ह्रास पाइछि। माने सीधा सड़क भावरे कहिले लोकंको हातरे एबे अधिक टंका बढिबो। हाँ आउ एहार अर्थनैतिक दिगटा टिके भाबंतु जेतेबेले संपत्ति पंजीकरण सहज हुए सेतेबेले केवल किणाबिका बढ़े नाही बरं निर्माण सामग्री उत्पादनकारींक ठारू आरंभ करी श्रमिक मानंक पर्यंत गोटे विराट जोगाण श्रृंखला गतिशील हुए। बुझिली किंतु एठी सेई मजबूत ताला कथाटा केमिति आसुछि देखंतु जदि राज्ୟରେ आईन श्रृंखला ठीक नथिबो तेबे रेजिस्ट्रेशन जेते सहज हेले भी बाहरु कोनोसी शिल्पपति बा इन्वेस्टर आसीबे कि ना। सेथिपाई तो मुख्यमंत्री मोहन माझी पुलिस को स्पष्ट निर्देश देइछंती जे राज्य को संपूर्ण अपराध मुक्त कराजिबो। ओहो माने माफिया मानक विरोधरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। एकदम आउ एहा हेउछि अर्थनैतिक विकासर पूर्व शर्त। सुरक्षा नथिले विकास असंभव। बहुत बढ़िया विश्लेषण। आउ एही प्रशासनिक कथा उठिथिबा बेले आउ गोटे बड़ खबर सामना को आसुछि। सरकारंक 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे प्रधानमंत्री मोदींक संभाव्य ओडिशा गस्तक नै जोरदार चर्चा चलीछि। हाँ मु भी शुणिली से विषय ता सह आउ गोटे निष्पत्ति निया जाइछि ना लोकभवनरे केवल इलेक्ट्रिक यान बा ईवी व्यवहार कराजिबो ताकू संपूर्ण ग्रीन जोन करिबा पई। सेटा गोटे बहुत भल पदक्षेप परिवेश को नहीं एते बड़ वार्ता देबा खूब स्वागत योग्य किंतु माने मते टिके विरोधाभास लागुछि एठी। किपरे कोन हैला कि माने गोटिए पटे लोक भवन भितरे इलेक्ट्रिक गाड़ीर स्वच्छता और नीरवता किंतु बाहरे साधारण रास्तारे टिके देखंतु इंधन पई लोकंकर की भीड़ आउ कोलाहल। एबे जो पेट्रोल आउ डीजेल संकट देखा दैछि साधारण लोकंकर जीवन पूरा अटकी जाइछि। हाँ ता स्थिति एते गंभीर हेलानी जे घरोई बस मालिक संघ पूरा बस चलाचल बंद करि देबाकू चेतावनी देबा आरंभ कलेनी परा। बापरे बस बंद हेई तो परिवार दर ठारू स्वास्थ्य सेवा पर्यंत सबुथिरी प्रभाव पड़िबो। ठीक कथा किंतु देखंतु एही संकट समय रे प्रशासनर आउ गोटे रूप भी देखिबाकू मिलिछि जहाँ इंटरनेट रे एक नुआ ट्रेंड सृष्टि करिछि। अच्छा आपण से जगतसिंहपुर घटना कथा कहउछंती कि हाँ सेटा से घटना को नहीं तो एबे चारिआडे चर्चा। पेट्रोल पंप वाला निज इच्छारे नियम करदेले जे गोटिए गाड़ी को मात्र 100 टंकार तेल मिलिबो। लोके बेचारा घंटा घंटा धरी लाइन रे छिड़ा होई असंतोष प्रकाश करुथिले। तापरे कोन हैला जिल्लापाल आउ एसपी निजे सीधा जाई पेट्रोल पंप गुड़िक उपरे चढ़ाऊ कले मालिक मानंकु तागिद कले। तार मोबाइल वीडियो एबे सबु वीडियो प्लेटफॉर्म रे भाइराल। किंतु एठी गोटे प्रश्न उठुची माने लोके आजिकाली कोटी कोटी टंका खर्च करी तयारी होइथिबा स्टूडियोर ग्राफिक्स भरा खबर छाड़ी जणे जिल्लापालंकर गोटे अस्पष्ट मोबाइल वीडियो देखिबाकू काहे केते पसंद करूछंती। देखंतु एहा पछरे गोटे गभीर मनोवैज्ञानिक कारण अछि।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା, ସେଠି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ଏମିତି ସବୁ। ହଁ, ଖାଲି ନକାରାତ୍ମକ ଖବର। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବେଆଇନ କଟକଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇନି, କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ବାଃ, ଏହାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗୀ ଖବର ବା ୟୁଟିଲିଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ଲୋକେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଓଡ଼ିଶା 2026 ଖୁବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହଁ ପରା, ଲୋକେ ଏବେ ସେଇ ସୂଚନା ପଛରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସିଧାସଳଖ କାମରେ ଆସିବ। ଘରଟିଏ କେମିତି ମିଳିବ, କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର, ଏସବୁ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛୁ, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ବି ଆସିଯାଉଛି। କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ବିହାରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ନିଟ୍ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା, ଏଟା କିଛି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଆରେ ନାଇଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟବିଦାରକ କଥା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟକୁ ଲଗେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଗରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହା ତ ଖାଲି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପିଢ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ସମାନ। ଏକଦମ ସତ କଥା। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଛି ଲଗାଇ ଦେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବାଟା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ସେଟା? ଲୋକେ ଏବେ ଖାଲି ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଜାତୀୟ ଖବରରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଉ ଭୂରାଜନୈତିକ ବା ଜିଓପଲିଟିକ୍ସ ଖବର ବି ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ସେଇ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଥିବା ଟେନସନ୍। ହଁ, ସେଇଟା। ଆଉ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଭାରତୀୟ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା କଥା, କିମ୍ବା ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏସବୁରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛି? ଏହା ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ସେହି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲାଣି ଯେ ବିଶ୍ୱର ରାଜନୀତି ଆଉ କେଉଁ ଦୂରଦେଶର କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ଦରଦାମ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ଆନାଲୋଜି ବା ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ବୁଝିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ, ଓମାନ ଉପକୂଳରେ କେହି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାହାଜର କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଲାଲ ସାଗର ବା ରେଡ୍ ସି ଦେଇ ଯିବା ବଦଳରେ ଆଫ୍ରିକା ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ସେହି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 14ରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଅଧିକ ଦିନ ମାନେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକ ଦରମା ଆଉ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପକେଟରୁ ତ ଦିଏନି ନା, ସେଟା ସିଧା ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତେଲ ଦରରେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ହିଁ ଲୋକେ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଖାଲି ତେଲ ନୁହେଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସେଇ ତାଇୱାନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେଟା ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ନିର୍ମାଣର କେନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ତିଆରି ହୁଏ ସେଠି। ଆଉ ଯଦି ଆମେରିକା ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିପ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ତାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ଏପରିକି ଆମ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ତାଇୱାନ ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବଜେଟ୍ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଏଟା। ଏକଦମ ସତ୍। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେତିକି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି,
ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଏବେ। ବାପରେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ପରା 44.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି। 44.8 ଡିଗ୍ରୀ, ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ଯଦିଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହି ଗରମ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଛି। ହଁ, ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ଫାଟି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ। ସେଟା ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ହିଁ ହେଲା। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଲେ ଏମିତି ବିସ୍ଫୋରଣ ତ ହବ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ପାଣିପାଗର ଏଇ ଉତ୍ତାପକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆର ଉତ୍ତାପ ସହ ତୁଳନା କରିବା, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଉତ୍ତାପ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସେ ପୁଣେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଘଟଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କ୍ଷମତା କେତେ, ସେଇଟା ଏଇ ଘଟଣାରୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଏବେ କେବଳ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଘଟଣାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଧରଟାରୀ ମେସେଜ ପଠାଇଲା। ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲେ ବା ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ମହିଳା ଜଣକ ସିଧା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା, ସେଟା ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ। ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ଯେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟବାଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ। ସତରେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ମାନେ ଚାକିରି ଯିବା, ଯୁଦ୍ଧ, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ, ଏସବୁ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହଁ, ମାନସିକ ଚାପ ତ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋକେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଖବର ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହୁଛି। ହଁ, ୟାକୁ ଆମେ କମିକ୍ ରିଲିଫ୍ ବା ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କହିପାରିବା। ଦିନସାରା ଖରା, ଟେନସନ୍ ସହିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଖବର ଦରକାର। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା। ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ପୁରା ଅଲଗା କରିଦିଏ ପଡ଼ା। ଆଉ ବଲିଉଡର ଖବର ବି ସେମିତି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏକ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ତାକୁ ନେଇ କେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ସେଇ ମୋନି ରାୟ ଏବଂ ସୁରଜ ନାମ୍ବିୟାରଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଖବର ବି ତ ଅଛି। ଏକଦମ। ଏସବୁ ଖବର ହୁଏତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମାଜିକ ଗସିପ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଅପରାଧ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସମାଜ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପଳାୟନବାଦ ବା ଏସ୍କେପିଜମ୍। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେଟା କ'ଣ? ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ତାହା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଉ ବା ପୁଣେର ଭାଇରାଲ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାନ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇଲେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରୁଛି। ଲୋକେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ସହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିଜର ସ୍ୱର ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କେହି ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସଚେତନତା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଏବେ ସୂଚନା ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ଖବର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚୟ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଏତେ ତଥ୍ୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟର ଖବର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାହା ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି?
ଏତେ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ସମାଜ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଛି ନା ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରବାହ କେବଳ ଆମର ମାନସିକ ଚାପ ଆଉ ଭୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି? ସୂଚନା ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମ ନା ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଭେଟ ହେବ। ନମସ୍କାର।